الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دروس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں ہم جس کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں، آج اس کے سبق کا عنوان ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ جوانی۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی لوگوں کے ساتھ گزاری ہے، جو اچھے کام لوگ کرتے ہیں آپ نے بھی کیے ہیں۔ لوگوں کے ساتھ مل جل کے آپ کام کرتے رہے ہیں، ان کے دکھ سکھ میں شریک ہونا، ان کے ساتھ معاملات نپٹانا، دوسروں کے کام آنا، اور پھر محنت مزدوری کرنا، مشقت کرنا، رزق کمانے کے لیے کوشش کرنا۔ اپنی جوانی میں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے کام کیے ہیں، اور پھر بطور خاص جوانی میں جو آپ کی سیرت تھی اور آپ کا کردار تھا، پاکیزگی تھی، امانت داری اور دیانتداری تھی، کاروبار میں، لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ میں، تو انہی چیزوں سے متاثر ہو کر لوگوں نے آپ کو صادق و امین کا لقب دیا تھا، جو آج آپ کے مشہور القابات میں سے ہیں۔ تو آپ کی جوانی کی زندگی میں ہمارے نوجوانوں کے لیے بہت بڑا سبق موجود ہے کہ ہم بھی اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، اسی طرح پاکیزگی کے ساتھ اپنی جوانی گزاریں، اپنی جوانی کی حفاظت کریں، اپنی دنیا کی بہتری کے لیے، اپنے دین کی بہتری کے لیے، لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں۔ سوال: ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کا پہلا سفر کب کیا؟ جواب: 12 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ شام کا تجارتی سفر کیا۔ سوال: اس سفر میں کیا اہم واقعہ پیش آیا؟ جواب: اس سفر میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قافلہ بصرہ پہنچا تو وہاں بحیرہ راہب نے آپ کو نشانیوں کی وجہ سے پہچان لیا کہ یہ اللہ کے رسول اور تمام جہانوں کے سردار ہیں۔ اس نے آپ کے چچا کو کہا کہ انہیں شام لے کر نہ جائیں، یہودی انہیں نقصان پہنچائیں گے۔ پھر اسی مقام سے آپ کو واپس بھیج دیا گیا۔ بصرہ اور بصرہ میں فرق ہے۔ بصرہ عراق کا شہر ہے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں فوجی چھاونی کے طور پہ آباد کیا تھا، اور بصرہ یہ ملک شام کا ایک شہر ہے، تو یہاں بصرہ نہیں، یہ بصرہ ہے۔ سوال: جوانی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات کیا تھے؟ جواب: آپ گھر کے کام کاج کرتے، بکریاں چراتے، تجارت کرتے، اپنے معاشرے کی بہتری کے لیے ہر کام میں شریک ہوتے۔ حضرت ابو طالب جن کی کفالت میں آپ موجود تھے، وہ کثیر العیال تھے، زیادہ بچے تھے ان کے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کچھ کام کاج کرنے کی سکت میں آئے تو آپ نے دیکھا کہ گھر کا نظام چلانا مشکل ہے، تو آپ حضرت ابو طالب کے ساتھ مل کے کام کاج کرتے رہے، اجرت پہ بھی بکریاں چلاتے رہے۔ پھر آپ نے تجارت کی، تو گھر کے کاموں میں ان کے ساتھ معاونت کرنے لگے، اخراجات میں ان کے ساتھ معاونت کرنے لگے۔ پھر آپ کی شادی ہوگی اور اپنے گھر کے آپ خود ذمہ دار بن گئے۔ سوال: کیا آپ کبھی کھیل کود میں بھی شامل ہوئے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فائدہ مند سرگرمیوں میں حصہ لیتے تھے، فضول کھیل کود اور تماشوں میں آپ کبھی شامل نہیں ہوئے۔ ہمارے دین اسلام کی ہمارے لیے جو ہدایات ہیں، ان میں سے ایک بڑی ہدایت یہ ہے کہ ہماری زندگی فائدہ مند کاموں میں بسر ہو، چاہے وہ کام ہماری دنیا کے لیے فائدے کا سبب ہوں یا آخرت کے لیے فائدے کا سبب ہوں، لوگوں کی فلاح و بہبود کے ہوں۔ فضول کام، اس میں جانا وقت کا ضیاع ہے اور دین پسند نہیں کرتا۔ کھیل اگر وہ فائدے کا سبب ہے تو کھیلا جا سکتا ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اس کھیل کی وجہ سے ہمارے دین کے اوپر کوئی اثر نہ ہو، ہمارے دینی احکامات اس کے نیچے نہ روندے جائیں، تو بہت خوبصورتی کی بات ہے۔ جسمانی طاقت کے لیے، جسمانی صحت کے لیے ان چیزوں کو اپنایا جا سکتا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ فائدہ مند سرگرمیوں میں حصہ لیتے رہے تھے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق و امین کا لقب کیوں دیا گیا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کاروبار اور معاملات میں لوگوں کے ساتھ برتاؤ سچائی اور امانت داری والا تھا، اس لیے لوگوں نے آپ کو صادق و امین کا لقب دیا۔ سوال: جوانی کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی اہم واقعہ بتائیں۔ جواب: اس دور میں مکہ کے چند نیک دل لوگوں نے امن کے قیام، مسافروں کی حفاظت، مظلوموں کی حمایت اور غریبوں کی امداد کے لیے ایک معاہدہ کیا اور تنظیم قائم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں شامل ہوئے۔ اعلان نبوت کے بعد بھی آپ اسے یاد کرتے تھے کہ مجھے اس کے بدلے سرخ اونٹ بھی ملتے تو اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی اس میں شرکت سے ہوئی۔ اس معاہدے کا نام خلف الفضول رکھا گیا۔ یہ زبید کا ایک آدمی مکہ مکرمہ آیا تھا اور
आस बिन वाइल ने उससे कुछ माल खरीदा और पैसे देने से इनकार कर दिया। अब उसने खाना काबा के सेन में खड़े होकर लोगों को अपनी मदद के लिए पुकारा। तो चंद लोग नेक दिल लोग जमा हुए और उन्होंने मुआहिदा एक किया कि यहाँ कोई भी मुसाफिर आए, कोई भी परेशान हो, तो हम मजलूम के लिए, मजलूम का हक लेने के लिए जालिम को पकड़ेंगे और जालिम से मजलूम का हक दिलाएंगे। तो उसमें 3 फजल नाम के आदमी थे जो उस मुहारिक भी थे उस मुआहिदे के, तो इसलिए उसका नाम खल्फुल फजूल रखा गया। तो आका अलैहिस्सलाम इसमें शामिल हुए थे। तो ये आका अलैहिस्सलाम का एक बड़ा जवानी का एक अहम वाक़या है कि दूसरों की खिदमत के लिए, दूसरों की मदद के लिए, अपने माशरे की इस्लाह के लिए मामलात में पेश रहना, और इसमें हमारे नौजवानों के लिए बड़ा सबक मौजूद है। सवाल, जवानी में आपके दोस्त कौन थे? जवाब, आपके जवानी के दोस्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत हकीम बिन हिज़ाम रज़ी अल्लाह अन्हु थे। सवाल, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली शादी कब हुई? जवाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली शादी 25 साल की उम्र में हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा से हुई। उनकी उम्र उस वक़्त 40 साल थी। सवाल, हज़रत खदीजतुल कुबरा से आपकी शादी का सबब क्या बना? जवाब, हज़रत खदीजतुल कुबरा मालदार खतून थी, खामन उनका फौत हो चुका था, वो अपना तजारती सामान शाम भेजना चाहती थी। आपकी तजारत में महारत, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तजारत में माहिर थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तजारत में महारत और ईमानदारी का चर्चा सुनकर उन्होंने आपको इस काम के लिए भेजा। उनका गुलाम मैसरा भी इस सफ़र में साथ था। आप बहुत ज़्यादा नफ़ा कमा कर वापस पलटे। मैसरा ने आपकी अमानत और दयानत के वाक़यात हज़रत खदीजा को सुनाई। इससे मुतासर होकर उन्होंने आपको निकाह का पैगाम भेजा। फिर बड़ों की मुशावरत और निगरानी में ये शादी हुई। सवाल, जवानी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी कौम का कितना एतमाद हासिल था? जवाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पकीज़ा किरदार की वजह से लोगों की आंखों का तारा थे। जब आपकी उम्र 35 साल हुई तो कुरैश ने खाना काबा को गिराकर उसकी नई तामीर की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनके साथ काम किया। जब हिजर अस्वद को रखने लगे तो झगड़ा हो गया कि इसे कौन रखेगा। फैसला ये हुआ कि कल सुबह जो सबसे पहले यहाँ पहुंचे वो इसे रखेगा। अगले दिन सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पहुंचे। सब ने आप पर इत्तेफाक किया। आपने एक कपड़ा बिछाकर उसमें पत्थर रखा और तमाम सरदारों को उसे उठाने में शरीक किया और फिर दीवार के पास लाकर खुद उसे नस्ब कर दिया। ये एक अहम वाक़या आका अलैहिस्सलाम की हिकमत अमली का और लोगों पर आपके एतमाद का। हजर अस्वद जो जन्नती पत्थर है, खाना काबा की दीवार में नस्ब है। जब उसे वो नस्ब करने लगे तो परेशानी बनी कि अब कौन नस्ब करे। हर सरदार यही चाहता था कि मैं नस्ब करूं। तो झगड़ा हो गया, तलवारें निकल आई। तो फिर चंद नेक दिल लोग दरमियान में आए। उन्होंने कहा, जी ऐसा नहीं है, ये हमने इतना अजीम काम किया खाना काबा की दोबारा तमीर का, तो यहाँ पे खून खराबा हो जाए, झगड़ा हो जाए, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। किसी एक बात पे सारे इत्तेफाक कर लो। तो उन्होंने इस बात पे इत्तेफाक किया कि कल सुबह बाबे बनी शहबा से जो सबसे पहले दाखिल होगा वो ये पत्थर रखेगा। तो अगले दिन सबसे पहले आका अलैहिस्सलाम वहाँ पे पहुँच गई। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से एक तस्वीर का जो है ना वो सबब बना और आका अलैहिस्सलाम की तो शान उनके सामने वाज़ेह हुई और दयानतदारी जो पहले से भी मौजूद थी आपकी लोगों की नज़रों में, वो मज़ीद लोगों की नज़रों में वो बढ़ गई। तो फिर आपने भी बड़ी हिकमत अमली से काम लिया कि बजाय इसके कि आप खुद वो सारा काम करते, आपने दूसरों को भी साथ शामिल कर दिया। ये होती है कायद और लीडर की हिकमत अमली। तो चादर में डाला और सबको कहा कि उठाओ, उठा के वहाँ पे ले आए। सब खुश थे, हम इसमें शामिल हो गए। फिर आपने खुद पत्थर उठा के वहाँ पे नस्ब कर दिया। ये आका अलैहिस्सलाम की जवानी का ये वाक़या, इससे अंदाज़ा होना चाहिए, लगाया जाता है कि नौजवान अगर कोशिश करें, बुजुर्गों से सीखें और अपनी अक्ल और ज़हन को इस्तेमाल करें तो जवानी के अंदर ही उनकी सलाहियतें किस कदर निखर सकती हैं। सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जवानी की सीरत में हमारे नौजवानों के लिए क्या सबक है? जो आप नौजवान अपने किरदार को पाक रखें, फारग न रहें, घर और माशरे की बेहतरी के कामों में शामिल रहें, फजूल कामों से बचें, दीन, तालीम और हुनर सीखने में कोशिश करें। ये आका अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा, जो जवानी की सीरत तैयबा है, उसके मुख्तसर अहवाल और उसमें हमारे नौजवानों के लिए जो असबाक हैं उनका जिक्र आ गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त समझ की और अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।